راسي حول لي بوسيبيتي ديال الانفستيسمون الاستثمار في جهه مكناس افران في اطار الاتحاد العام للقوات المغرب جهه مكناس افران اللي كتضم 3 اقاليم، اقليم مكناس واقليم افران واقليم الحاجب. ون بريزونتي لي زاديرون المنخرطين بحضور الرئيس الوطني ديال الاتحاد العام للقوات المغرب والسيد عامل الاقليم والسيد رئيس الجهه لي بوسيبيليتي دانفستيسمون في المنطقه. وكاين هنا كاين واحد التنافسيه، كاين واحد لي بوسيبيليتي دانفستيسمون في مكناس. كاين لاكسي لو فونسيي، اون بو افوار لاكسي الفونسيي بطريقه كوريكت بارابور للمدن الاخرى. المدن الاخرى ما كاينش فيها، راه ما يمكنش هذا لو فونسي اللي في المناطق الصناعيه في مكناس راه ما يمكنش تلقاه في مدن اخرى، ربما كيكون قليل. وكاين لا سيتياسيون جيوغرافيك ديال مكناس كتربطها بالشومان فير دو دوبلومون دو السكه دوبلومون دو فوا، كتربطها بلوطوروت A2 اللي كتربط بين الدار البيضاء ووجده، كيربطها بالمطار، كتربط بالجهه ديال سيدي قاسم ديال خنيفره. يعني الموقع الاستراتيجي ديال مكناس كيعطينا دي بوسيبيليتي ديال الاستثمار، ديال لا كرياسيون ديال لا ريشيز، ديال لا كرياسيون دو لومبلوا، ديال لا كرياسيون دو لا فالور اجوتي. غير هو خص يكون العنصر البشري يكون عنده التكوين ويكون مؤهل وتكون عنده الشجاعه والانيشيتيف بريفي. ما يكونش الانسان دائما كيعاود الدوله، دائما الدوله خصها تخدم دائما. كما تعرفوا دابا لي لوريا ديال لي كروند زيكول الجامعات كثير جدا بارابور لي بوست دومبلوا اللي كاينين في الوظيفه العموميه. لهذا خص يكون عند الانسان واحد لا فورماسيون اللي يمكن له يستثمر وياخذ لينيسيتيف بريفي، لاخاطش الدوله ما يمكنش تخدم كلشي، وخص العنصر البشري يكون عنده لا فورماسيون، يكون عنده الاراده، ويكون كياخذ المواظبه وكيشتغل في هذا الاتجاه. في اللقاء تاع اليوم شنو كتوخاو منه؟ اللقاء كنتوخاو منه بان غادي يكون اشعاع ديال المدينه في قطاع الاستثمار وفي الكرياسيون ديال لومبلوا وفي العلاقات بين المنخرطين وبين المقاولين. وعندنا الحمد لله في مكناس اداره اللي هي كتستجب للطلبات ديالنا بطريقه سريعه. كاين الكيشي اونيك في لونتين ديال مكناس اللي هو السيري. يعني كاع هاد العوامل سون فافورابل على الانفستيسمون لا فيل دو مكناس. ومكناس راه عندها لو بوا ديالها، سي اون فيل كي لو بوا، ميم سي زعما حنا اون ديبون لا ريجون ديال مكناس فاس، مي مكناس بور نو سي اون فيل امبيريال كي امبورطونت و اون بو انفستير. كلمه المغرب حنا كنناديو جميع المقاولين باش يستثمروا في مكناس، باش تكون انوفاسيون غانيون غانيون. الا استثمر غادي يستافد وغيستافد اللي غيخدموا معاه وكلشي غيستافد وكلشي غيكون بخير. La ville de Meknès n'est pas difficile. Il est lié par le réseau ferroviaire, lié par l'autoroute, lié par une route nationale qui est en bon état et dont le trafic n'est pas négligeable. Je me rappelle que lors de en 1998, quand on avait le tracé de l'axe autoroutier qui est décalé par rapport à la ville de Meknès, j'étais dans une commission, on était en train de défendre à ce que l'autoroute Zama Kinek traverse Meknès. Actuellement, dans 3 ans, 4 ans, avec l'extension de la ville, il va être à l'intérieur de Meknès. Et donc Meknès c'est un critère qui lui permet de se développer. Également, il y a l'accès, vu qu'on parle de la CGM Meknès-Ifrane, la province du Hajj est concernée, également l'accès à la ville du Hajj est important et facile par une double voie que nous espérons parce que ça continue jusqu'à la ville d'Azro et comme ça, il y a des échanges économiques entre les villes de la région. Également, sans oublier qu'il y a un axe, une pénétrante de la ville de Taoujdat par l'autoroute A2. Cette pénétrante également, elle encourage l'investissement au niveau de la ville de Taoujdat parce que dont nous avons l'honneur que ce projet a été réalisé par un adhérent de la CGM de Meknès-Ifrane. C'est une entreprise de la place de Meknès. Donc, là, un autre point, l'accès au foncier. Le foncier à Meknès, on peut avoir le foncier parce que les prix ne sont pas très bas, mais quand même ce sont des prix concurrentiels par rapport à la ville de Casablanca et d'autres villes de Wagnon. Donc il y a des disponibilités d'opportunités d'affaires parce qu'il y a un accès au foncier et c'est possible. La disponibilité également des structures d'accueil d'investissement, en l'occurrence des zones industrielles, celle d'Amjad et celle de Sisliman, ainsi qu'Agropole, qui présentent 460 hectares, et que cette zone
on appelle les investisseurs à ce qu'ils contribuent à ce que cette zone fasse son rôle correctement. Donc, le souci d'après les discussions que j'ai avec les uns et les autres de cette zone, c'est qu'il y a des superficies qui sont élevées et le prix, on espère que ce soit un prix un peu que celui qui commerce la zone ne rapporte fait un effort sur le prix, parce que vous avez 10 000 mètres carrés avec un prix de 400 dirhams le mètre carré, ça fait 2 millions de dirhams au départ pour l'investissement dans l'agropole. Mais c'est une zone qui est très importante parce que la zone de Gnasifra, c'est une zone qui est riche en production agricole et que cette production agricole n'est pas valorisée. Donc on doit la valoriser par la transformation et par l'agroalimentaire, au niveau de l'agroalimentaire. Donc par la même occasion, je voudrais attirer l'attention à ce qu'il y a une zone industrielle au niveau de Wieslan qui est en train dont la phase d'étude est achevée, et ça va être aussi pour la ville et ça va créer de l'emploi, vu que la ville de Wieslan, il y a 120 000 habitants et c'est un bassin de la main-d'œuvre. Dans ce sens, la main-d'œuvre au niveau de notre région, on ne se plaint pas parce que c'est une main-d'œuvre qui est qualifiée, vu qu'il y a des écoles de formation qui contribuent à nous produire de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, j'aimerais bien apporter une recommandation également. Si jamais on peut avoir une zone d'investissement au niveau de la province du Hajj, ça peut être également un élément, un facteur pour encourager l'investissement au niveau de notre région. La ville de Taoujdat est une ville qui a été bien servie par l'accès d'autoroute, également peut être un encouragement de l'investissement. Donc, je tiens par la même occasion à saluer le plan Maroc Vert qui contribue à l'encouragement de l'investissement dans le secteur agroalimentaire et qui contribue dans les projets agroalimentaires par rapport à un pourcentage de 30%. Si jamais vous avez un projet de 2 millions de dirhams, vous pouvez avoir 3 millions de dirhams par le plan Maroc Vert, et surtout dans le domaine de l'eau et de l'irrigation et la création. Parce que l'eau, comme vous savez, c'est un facteur important dans la production agricole. Donc, pour les zones de logistique, nous avons des zones de logistique, un plan de zones de logistique. Je vais organiser une réunion en face avec les gens qui ont fait l'étude. Ils vont nous générer un emploi de 10 emplois par hectare. Moi, je propose à ce que les zones logistiques soient encadrées par un cahier de charge et on ne peut pas. Et comme vous savez, les zones logistiques, il y a des superficies élevées. Et donc, vous faites de l'aménagement, ça coûte cher à l'État, ça coûte un grand budget. Après, ça crée que 10 emplois par hectare. Alors que nous avons dans nos zones industrielles respectives des superficies de 2000 mètres carrés qui embauchent plus de 200 de personnes. Il faut que ça soit un peu équilibré, cette équation-là. J'attire votre attention sur d'autres indicateurs positifs de la ville de Meknès. La création d'entreprises a passé en 2017 de 1630 à 1781, soit une augmentation de 9%. D'ailleurs, l'étude du CRI peut confirmer ça. Les projets du CRI qui ont été validés et autorisés, c'est à peu près 48 projets. Ça peut nous générer à peu près 7 000 emplois. Les projets autorisés et conformes présentent 3 323 au niveau de la ville de Meknès. La convention signée par Sa Majesté qui consiste à que Dieu l'assiste, qui consiste en la restauration des monuments historiques, va contribuer à la création d'emplois au niveau du Meknès, surtout les petits emplois, et va apporter une demande en matériaux locaux, à savoir la menuiserie, etc., et les petits emplois. C'est un indicateur également qu'il y a l'université, et nous sommes disponibles à recevoir les étudiants, les lauréats qui finissent leurs études à l'université. Comme vous savez, l'emploi c'est un problème majeur. Vous savez que les étudiants qui viennent des petits villages ou bien des petites villes de notre région